44 ایئرز کا قصاص ادا کرتے ہوئے اپنی نیندوں کو اچک دیا ہے. کہیں پہ صبح کا درس ہو رہا ہے، کہیں پہ ظہر کے بعد درس ہے، کہیں عصر کے بعد ہے، کہیں مغرب اور کہیں عشاء کے بعد ہے، اور کہیں عشاء کے بعد 3 خطاب ہیں. 2 دن کے سفر کے 2 دن کے اندر 8 سے 10 خطاب، 8 سے 10 درس میں دے چکا ہوں اللہ کی رحمت سے. اور پھر مسلک اہل حدیث کے اندر میری ایک تحریک نے جنم لیا. میں اپنی ایک سوچ کے ساتھ رواں ہوں، ایک فکر دے رہا ہوں، ایک سوچ دے رہا ہوں، ایک نظریہ دے رہا ہوں، اور وہ سوچ اور وہ نظریہ اللہ کے قرآن اور نبی کی حدیث سے دے رہا ہوں. اس سے ہٹ کر کے روایتی قصے کہانیاں ہم بریلویوں سے بہتر کوئی نہیں سنا سکتا تھا. اور پھر اگر پوری رات کا مجمع مجھ سے راولپنڈی شہر کے اندر 6 گھنٹے تک سیف الملوک سنتا رہتا تھا تو ان پہ نیند طاری نہیں ہوتی تھی. اب ایک سوچ ہے، اب ایک فکر ہے. میں اکثر جگہوں پہ یہ دلیل دیا کرتا ہوں. امریکہ کے اندر ایک لڑکی نے اسلام قبول کیا. میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں اس بات پر توجہ دیں. امریکہ کے اندر ایک لڑکی نے اسلام قبول کیا اور وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے دفتر میں آ گئی. پردے کے اندر وہ دفتر میں آئی. عیسائیوں نے دیکھا، انگریزوں نے دیکھا، انہوں نے سوال کیا کہ یہ کیا چیز آ رہی ہے، بھائی کون ہو تم؟ اس نے کہا کہ میں وہ فلاں لڑکی ہوں، میں نے اسلام قبول کیا ہے. عیسائیت نے سوال کیا کہ اسلام لانے والی اور مسلمان لڑکیاں تو پہلے بھی یہاں پہ دفتر میں موجود ہیں، وہ تو پینٹ شرٹ میں آتی ہیں، آپ نے کون سا اسلام قبول کیا ہے؟ کیا ان لڑکیوں کا اسلام قبول نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے ان لڑکیوں کا اسلام قبول نہیں کیا، میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام قبول کیا ہے، اور نمونہ میرے لیے ازواج مطہرات ہیں. یہ بات میں نے کیوں کی؟ آپ دوستوں کو جگانے کے لیے کی، ہوش میں لانے کے لیے کی. جو قرآن کی آیت میں نے تلاوت کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقوں میں نہ پڑو. اگر ہم تفرقوں میں پڑ جائیں گے، ہم بکھر جائیں گے، ہم ایک کاز کلمے کے اوپر اکٹھے نہیں ہوں گے، کوئی وجہ نہیں کہ غیر مسلم قوتیں ہمیں رون نہ دیں. اور یہ ہو رہا ہے برصغیر پاک و ہند کے اندر، یہ ہو رہا ہے. ہم نے ایک کلمے کے اوپر اکٹھے ہونا ہے، لیکن اکٹھے کیسے ہونا ہے؟ ایک تو اس بات کو بیان کروں گا کہ میں اہل حدیث کیسے ہو گیا، ایک اس بات کو بیان کروں گا کہ ہم کلمے کے اوپر کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور یہی مسلک اہل حدیث ہے، انشاءاللہ ثابت کروں گا اس کو. 16/2/2009 کو اسلام آباد شہر کے اندر ایک مناظرہ ہوا. اس کا عنوان یہ تھا، اس کا پہلو یہ تھا، 2 فرقوں کے درمیان ایک مناظرہ ہو رہا تھا.
आम उलमाए बरेलवी के दरमियान और मसलक अहले हदीस के दरमियान तालिबुर रहमान शाह साहब, प्रोफेसर तालिबुर रहमान शाह साहब मसलक अहले हदीस की तरफ से थे, अक्सर लोग उन्हें जानते होंगे। और मसलक बरेलवी की तरफ से मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब थे, और जामिया रिजविया के कुछ और दोस्त थे, और पीर अफजल कादरी साहब थे जो तुम्हारे सामने मौजूद हैं। यह मुनाजरा था और 11-11 बंदों का तयन हुआ था कि 11-11 बंदे इसमें पेश होंगे, ज्यादा जमघुटा नहीं करेंगे। और फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुनाजरों से दूर रखती है कि यह झगड़ा ना हो, फसाद ना फैले। इंशाअल्लाह ताला हम भी ये कोशिश करते हैं कि फसाद ना फैले, झगड़ा ना फैले, लेकिन अपने मिशन, अपने काज के ऊपर और राय हक के ऊपर किसी किस्म का सौदा करना गवारा नहीं करते, और इंशाअल्लाह ना करेंगे, कभी भी नहीं हो सकता। जान की बाजी लग सकती है, खून का आखिरी कतरा बहा सकते हैं, अपनी औलादों को कुर्बान कर सकते हैं, सारे का सारा हर चीज लौटा सकते हैं, लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे दीन पर कोई सौदेबाजी नहीं कर सकते इंशाअल्लाह ताला। इस बात के ऊपर अगर हमें यह कहा जाता है अफजल कादरी साहब आप कहीं जाकर के तफिरकाबाजी की तालीम देते हैं, नहीं देता मैं तफिरकाबाजी की तालीम, लेकिन यह बात मैं जरूर करता हूं कि मेरे दोस्त आंख को खोल, जरा अपने दिमाग पर जोर दे और इस बात को देख कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के ऊपर, सहाबा इकराम के मिशन के ऊपर कौन सी जमात चल रही है और कौन सी जमात इसका शराजा बखेर करके तफरीकों को जन्म दे रही है। गौर करो, हमें अमन अजीज है, पाकिस्तान का अमन हमें बहुत अजीज है, इसलिए मैंने कुरान की आयत पढ़ी है। हम उम्मत मुस्लिमा का जोड़ना चाहते हैं, लेकिन जोड़ेंगे कैसे? उम्मत किस तरह जुड़ेगी? जब भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके नबी अलैहिस्सलाम तक जितने पैगंबर भी आए, उस वक्त पैगंबर अल्लाह का आया, अल्लाह तबारक व तआला ने उस वक्त पैगंबर को भेजा जब लोग फिरकों के अंदर बट चुके थे, फिरकों में तकसीम हो चुके थे, आपस में फसादात करने लगे थे, आपस में इख्तलाफ करने लगे थे। तवज्जो है मेरी तरफ? और नबी अलैहिस्सलाम के बाद किसी पैगंबर ने नहीं आना, और उम्मत के वो 73 फिरके बन चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, उलमा इकराम बैठे हैं, कि 72 फिरके नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बनी इसराइल के हुए, 73 फिरके मेरी उम्मत के होंगे, और उन 72 में आजी भी होंगे, नमाजी भी होंगे, कुरान पढ़ने वाले भी होंगे, तिलावत करने वाले भी होंगे, तस्बीहात करने वाले भी होंगे, हज करने वाले भी होंगे, ज़कात देने वाले भी होंगे, लेकिन वो जहन्नम में जाएंगे। क्यों जहन्नम में जाएंगे? इसलिए कि उनका बुनियादी अकीदा, बुनियादी चीज, बुनियादी पहलू तौहीद दुरुस्त नहीं होगी, इसलिए वो जहन्नम में जाएंगे, उनके सारे अमाल सालिहा जाया हो जाएंगे। और हर फिरका इस दौर के अंदर अपने आप को हक पे समझ के गामजान है, जैसे पीर अब्दुल कादरी था। और मेरे 44 साल गफलत, लापरवाही और उस तूफानी अंधी तकलीफ के अंदर गुजरे। यह गिला मैं करता हूं अक्सर मेरे वहाबी दोस्तों कि अगर 44 साल के अंदर पीर अफजल कादरी के जामिया में, जहां पे तालीम दी जा रही है, जहां पे सैकड़ों बच्चियां पढ़ रही हैं, उला आमा खासा पढ़ा रहा हूं,
तंजीम अल मदारिस के कोर्स